It's your body, Holy Baba. और मैं जाकर उस बंदे को बचा रही थी। फिर पता नहीं उस दिन कोहरा बहुत था एंड पीछे से बस आई और वो मुझे कभी भी मन में कुछ ऐसा आया कि मैं अगर मैं वहाँ पे ना जाती तो ऐसे ना होता। सब ने, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, सब ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की कि भगवान को लगा होगा कि वापस ही भेज दो। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਭਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। मैं डॉक्टर हूँ। मैंने एनाटमी सब्जेक्ट में एमएस किया है और आजकल मैं एक एनाटमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड हेड हूँ। मैम जैसे कि 2019 में जो हुआ है और हम लोग भी अमृतसर के रहने वाले हैं, अमृतसर में देखा और हम लोगों ने बहुत सारा कवर भी किया था। और क्या इंसिडेंट था, क्या हुआ था उस दिन कि उस इंसिडेंट में आपको अपनी जड़ी दोनों टांगें हैं वो भी गंवानी पड़ी? एक्चुअली उस दिन मैं अपने वर्किंग प्लेस पे जा रही थी एंड रास्ते में एक कार ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की और एक दूसरी कार जो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी और उन दोनों का हेड ऑन कोलिजन हो गया। एक्सीडेंट हमारे सामने हुआ था तो मैंने अपने कुलीग से कहा आप रोको कार को, हम उस बंदे को बचाते हैं। मेरा कुलीग चला गया कार को पार्क करने और मैं जाकर उस बंदे को बचा रही थी। फिर पता नहीं उस दिन कोहरा बहुत था एंड पीछे से बस आई और वो मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई थिंक फिर उसके बाद मेरी आंख आईसीयू में खुली एंड फिर जहाँ तक है कि पैर गंवाने वाली बात, उस समय तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है एंड क्या नहीं हुआ है। वो तो मुझे शायद 10 दिन बाद बताया गया कि मेरे साथ ये हुआ है। जब आपको बताया गया, क्या बताया गया था? और क्या एकदम से अगर हम कोई भी बात करते हैं तो एकदम से अगर पता चले कोई ऐसी बात है तो दिल पे उस टाइम कैसा फैमिली में भी माहौल हुआ, आपके भी कुछ ना कुछ तो ऐसा उदास, जैसे एकदम से बंदे को सडनली पता चले कि ऐसा हो गया है? एक्चुअली डॉक्टर साहब ना मुझे थोड़ा थोड़ा बीच पहले एक बताते, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पैर काफ़ी डैमेज हो गए हैं तो हो सकता है मेरे पैर आगे ना चलें। और मुझे लग रहा था कि नहीं, डॉक्टर साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, एग्जरेट कर रहे हैं चीज़ को, नहीं सब ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा है कि पैर अब तुम्हारे है ही नहीं, वो पहले ही एम्पुटेशन हो चुकी है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं खामोश हो गई थी, 1-1.5 दिन खामोश रही एंड फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और जो भी कुछ किया था वो मुझे बचाने के लिए ही किया था, तो इट्स ओके। तो अब डॉक्टर साहब क्या आपकी रूटीन क्या होती है? मतलब जैसे वर्किंग पहले थी सेम वैसी ही वर्किंग चल रही है और फैमिली की सपोर्ट जो है कैसे जब बन रही सारी? हाँ, नहीं पहले अब तो हमें 7 महीने हो गए हैं क्योंकि 10 दिसंबर 2019 को हुआ था। अभी 1-1.5 महीने से मैं थोड़ा बैठने लायक हुई हूँ, व्हील चेयर पे भी चलने लगी। उससे पहले तो शायद मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और 1-2 ऑपरेशंस भी और हुए।
तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। पर जब मैं ठीक हुई हूँ तो उसके बाद मैंने वेब लेक्चर्स लेने शुरू किए हैं। वेब लेक्चर्स से मैं अपने कॉलेज में लेक्चर्स लेती हूँ, और जो टाइम बचता है उसमें मैं पेंटिंग करती हूँ। अब मैंने रिहैबिलिटेशन के लिए भी जाना शुरू कर दिया है, तो शाम को डॉक्टर साहब मुझे रिहैबिलिटेशन के लिए लेके जाते हैं, 1-1.5 घंटा उसमें लग जाता है। पर पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब हम वापस आते हैं तो बच्चे पे मदर लॉ सब आ जाते हैं, हम लोग खेलते हैं। जैसे कहावत भी है कि वे बंदा अपने लिए तो जीता है, लेकिन जब किसी के लिए जीता है तो अगर उसमें कोई, अगर मैं बात करूं कि कोई लॉस हो जाए तो बंदा, कभी भी मन में कुछ ऐसा आया कि अगर मैं वहाँ पे ना जाती तो ऐसे ना होता, और फैमिली की कैसे सपोर्ट रहती है? अ, ये तो अब दिमाग में नहीं आता, वहाँ नहीं जाती तो नहीं होता, क्योंकि अब तो हो चुका है एंड वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। तो बेटर है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए। एंड मैं शायद इस चीज़ को इसलिए भी इतने अच्छे से एक्सेप्ट कर पाई हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से चलने लगूँ और फिर कुछ करूँ। तो ये एक मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट था जो सबने मुझे मिल के दिया, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों चीज़ें थी, दवाएं और दुआएं दोनों थी। मुझे तो नहीं पता, मेरी जब आँख खुली तो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बताते मेरी 5th डे आँख खुली थी। तो 4 दिन डॉक्टर साहब के लिए कैसे बीते। एंड 4 दिन मेरे, मैं कहूँगी कि सब ने, पूरे अमृतसर ने और पूरे मेरे कॉलेज ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, सब ने, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, सब ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं की कि भगवान को लगा होगा कि वापस ही भेज दो। तो मतलब मेरा बचना ही एक मिरेकल था। तो अब मैं इस चीज़ को क्यों रोऊं कि मेरी टांगे नहीं है, इस चीज़ को क्यों ना सेलिब्रेट क्यों, क्योंकि मुझे लाइफ दोबारा मिली है। तो अब मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रही हूँ कि मुझे लाइफ दोबारा मिली है, मेरे साथ मेरी फैमिली है, मैं पूरी दुनिया में हूँ। पैर जो हैं उसका सोल्यूशन है, फिर से मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल लग जाएंगे, मैं फिर चल पड़ूंगी। हम जगह जगह पे जाते हैं, देखते भी हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, जहाँ कोई कैसे भी कोई प्रॉब्लम आई है तो लोग क्या होता है कि वो रोड पे ही तड़प तड़प के मर जाते हैं। और कैसे लोगों को और भी ऐसे आना चाहिए? लोग तो मुझे कहते हैं अगर तुम नहीं बचाने उतरती तो तुम बेटर रहती, तुमने अपना ये किसी की मदद करने में ये चीज़ गंवा दी। पर मैं कहती हूँ कि चलो उस समय तो नहीं था, पर अब जैसे ये कोरोना पेंडेमिक है तो कितने डॉक्टर्स लोगों की हेल्प करने अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आई थिंक कि वो भी तो इंसान ही है ना, उनकी फैमिली भी तो सफ़र ही कर रही है। तो मुझे लगता है कि हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और मुझे भी अगर टाइमली हेल्प नहीं मिलती, मेरा कुलीग वहाँ नहीं होता, डॉक्टर साहब को टाइम से वहाँ नहीं पहुँचते, तो शायद मैं भी नहीं बचती। वो उस समय एक एक मिनट कीमती होता है, और वो अगर टाइम से हेल्प मिल जाए तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि बंदा बच जाएगा। तो मुझे लगता है लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि ट्रैफिक के नियमों का ज़रूर पालना करनी चाहिए, और बच्चों को गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए जब तक वो इस लायक नहीं हो सकते कि वो सारे नियमों को समझ सकें, कैसे चलाना है वो बता सकें। और हाईवे पे तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि रॉन्ग डायरेक्शन में कभी नहीं आना चाहिए। एक तो वैसे ही आप धुंध में जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, और एकदम से आपके सामने, वही तो हुआ कि मेरे जो दूसरा बंदा था उससे ओवरटेक किया और सामने से रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी आ रही थी और हेड ऑन कोलिजन हो गया। तो मुझे लगता है कि प्लीज़ सबको मैं यही कहूँगी कि ट्रैफिक के नियमों का ज़रूर पालन करें, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਕਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ 7 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 2-3 ਮਿਸ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕੁਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੇ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਲਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਡੀਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ PhD ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਆਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਰਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, रूम ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਰਸ 'ਤੇ भी। हमारी हेल्पिंग होता है वो केवल हमारी फैमिली और हमारे फ्रेंड, और इस चीज़ में मैं कहूँगी कि हमारी फैमिली और फ्रेंड ने इतने अच्छे से साथ दिया फ्रॉम, मतलब आप कहोगे जब से एक्सीडेंट हुआ मेरा कोलीग, फिर उसके बाद रमन गए इनके साथ, उनके फ्रेंड गए और फ्रेंड्स ने फ़ोन करके इनको बताया। तो मैं कहूँगी फैमिली और फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर वो हमारे साथ है ना तो हम कोई भी दुख आराम से पार कर सकते हैं। अगर रमन जी हम बात करें कि ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਵਾਂ, ਬੈਠਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਗਰ ਜੋ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਹਨ ਅਨੁਪਮਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ 'ਚ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ-ਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਂ ਸੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਂ ਔਰ ਸੱਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਂ ਔਰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਧੀ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਏਗਾ। नहीं, वो तो ठीक है। अगर हम दूसरे घर में आते हैं तो फिर दोनों तरफ से एडजस्ट होता है। अगर हम दूसरे घर में एडजस्ट कर रहे हैं तो वो भी एक नए इंसान को एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आदतें अलग होती हैं, सब कुछ है, तो दोनों से एडजस्टमेंट से ही होता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 दिन मैंने आँखें नहीं खोली, तो उससे एक होता है ना कि एक ये एहसास कि अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा। तो एकदम से जब तक कोई चीज़ पास होती है तो शायद इतना हम नहीं महसूस करते, जब वो चीज़ खो के फिर मिलती है ना तो वो बहुत प्यारी लगती है। तो उसके बाद से मतलब सभी, मैं ये नहीं कह रही कि सभी, मम्मी ने तो बिल्कुल मुझे अपनी बेटी माना ही हुआ है, बच्चों ने भी इतना, मतलब मैं कहती हूँ इतना प्यार तो मुझे कभी नहीं मिला जो मुझे इस एक्सीडेंट के बाद मिला है। एक्सीडेंट के बाद सब ने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह रखा हुआ है घर में, कि बच्चों ने भी, डॉक्टर साहब ने भी, मम्मी ने भी, सब ने इतने प्यार से मुझे रखा हुआ है कि मतलब और यही चीज़ है कि मैं अच्छा कर पाती हूँ। वो यही है कि एडजस्टमेंट दोनों से होती है। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਨੁਪਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਲਾਮ ਔਰ ਸਲੂਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।